Hi everyone, welcome to my YouTube channel Guruji the English Master. I am your Guru Sir, teacher of English. Yesterday I have given a small homework to you that the write down question and answers which we have discussed in the last class. I hope that you all done that work sincerely. In the last class we discussed about first and second paragraph, dear students. In those paragraphs, we saw how the people, both adults and children, were full of joy and were in good mood. Also learnt about witches, how witches planned to prepare a potion in the forest. When they were making potion, one of the witches made a mistake. As a result, there was a big explosion. It was so big that it completely destroyed the forest. ಹೌದಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ? ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜನರು ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದರು, ಯಾವ ರೀತಿ ಆಹಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದರು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ವಿಚಸ್ ಅಂದರೆ ಮಾಟಗಾತಿಯರು ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪೋಷನನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದರು, ಜನರು ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಯುತವಾಗಿ ಇರುವುದನ್ನು ಕಾಣದೆ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದೆ ಅವರನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಲು ವಿಚಸ್ಗಳು ವಿಷದ ಮದ್ದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ರೆಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಆಗ ಒಂದು ವಿಚ್ ಅದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾದ ಉಚ್ಚಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್, ಒಂದು ಸ್ಫೋಟ ಆಯಿತು. ಆ ಸ್ಫೋಟದಿಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕಾಡು, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಸರ್ವನಾಶವಾಗಿ ಹೋಯಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಳೆದ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿತುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣವಾ? ಶೆಲ್ ವಿ ಗೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? ಓಕೆ, ಕಮ್ ಆನ್. ಓಕೆ, ಓಪನ್ ದ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 3 ಇನ್ ಯುವರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. ದ ಥರ್ಡ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಐ ವಿಲ್ ರೀಡ್, ಜಸ್ಟ್ ಫಾಲೋ ಮೀ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಹಿಡ್ಕೊತ ನೋಡ್ಕೊತ ಬರ್ರಿ. As a result, it turned all the witches into tiny creatures like germs. They were trapped in a liquid in a small bottle which was lying in a swamp. One day, a little boy found this bottle, thinking it contained a nice new drink. He swallowed it fully. The germ, like witches, took advantage of this situation. Though they could not physically harm anyone, they learned to change the boy's likes and dislikes. In a few days, a funny feeling started in the boy's mouth. He no longer wanted to eat vegetables, fruits, and good food. All he wanted to do was to ask for pizza, burger, and wait for them at home. Turn the page, dears. ಪುಟ ತಿರುಗಿಸಿ. He wasted his time waiting for food from hotels or restaurants and watching television, eating ice cream and chips. Now we completed third paragraph. Come on, let's go to the fourth paragraph. ಈಗ 4ನೇ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿ. No longer did he enjoy fruits and vegetables. He did not feel like walking, running and playing with his friends. Eventually, he stopped going out of the house and was sitting or lying about. He started feeling ill. Before long, he had no desire to do anything. The evil potion had worked, and the worst thing of all was that the witches
had learned to jump from one person to another like virus. They managed to turn the effect of the potion into one of the worst diseases, the disease of wasting life. Yes, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, now we completed fourth paragraph. Now time for you for silent reading. ಈಗ ವಿಡಿಯೋನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ 3 ಮತ್ತು 4ನೇ ಪ್ಯಾರವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ನೀವೇ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ ಡಿಯರ್ ಲರ್ನರ್ಸ್, ಐ ಹೋಪ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಆಲ್ ರೆಡ್ ವೆಲ್. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಸಿ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್, ನ್ಯೂ ವರ್ಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಹೊಸ ಪದಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. Come on, let's read it. I will read, just listen carefully. The first one is tiny. Tiny ಅಂತಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಜೀವಿಗಳು, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಜೀವಿಗಳು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್, ILL, ಇಲ್ ಅಂದರೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ. ವೋಸ್ಟ್, WORST, ವೋಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಕೆಟ್ಟ. ಜರ್ಮ್, GERMS, ಜರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು. ಟ್ರ್ಯಾಪ್, TRAP, ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಅಂದರೆ ಜಾಲ. ಸ್ವ್ಯಾಂಪ್, ಸ್ವ್ಯಾಂಪ್ ಅಂದರೆ ಕೆಸರು ನೆಲ. ಕಂಟೇನ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂತಹ. ಸ್ವಾಲೋ ಅಂದರೆ ನುಂಗುವುದು, ಕುಡಿಯುವುದು, ಘಟಘಟನೆ ಕುಡಿಯುವುದು ಅಂತ. ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಂದರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಸಿಕಲಿ ಅಂದರೆ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವೆಂಚುವಲಿ ಅಂದರೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅಥವಾ ಕೊನೆಯದಾಗಿ, ಕಡೆಯದಾಗಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಕ್ರಿಯೇಚರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಜೀವಿಗಳು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರ ಮುಂದೆ ಇದೆ ನೋಡಿ ಡಿಸೈರ್. ಡಿಸೈರ್ ಅಂದರೆ ಬಯಕೆ ಅಥವಾ ಇಚ್ಛೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಫೀಲ್ ಅಂದರೆ ಭಾವನೆ ಆಗುವುದು, ಭಾವಿಸುವುದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಕೊನೆಯದು ಡಿಸೀಸ್ ಅಂದರೆ ರೋಗ. ಓಕೆ, ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಈಗ ವಿಡಿಯೋನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ನ್ಯೂ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಕಮ್ ಆನ್ ಡಿಯರ್ಸ್, ವಿ ಗೋ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೆಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ 2 ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್. ಓಪನ್ ದ 3rd ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್. ಆ್ಯಸ್ ಎ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಅಥವಾ ಪರಿಣಾಮ. ಯಾವುದರ ಪರಿಣಾಮ? ನಾವು ಕಳೆದ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲಿ. ಒಬ್ಬ ವಿಚಸ್ಸು ತಪ್ಪು ಉಚ್ಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಫೋಟವಾಗಿತ್ತು. ಅದರಿಂದ ಇಡೀ ಕಾಡಿನ ತುಂಬ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿತ್ತು, ಇಡೀ ಕಾಡೇ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಏನಾಯಿತು? It turned all the witches into tiny creatures like germs. ಆ ಸಿಡಿಮದ್ದಿನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ದಿಂದ ಆಗಿ ಆ ವಿಚಸ್ಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಟೈನಿ ಕ್ರಿಯೇಚರ್ಸ್ ಆದವು. ಟೈನಿ ಕ್ರಿಯೇಚರ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು, ಸಣ್ಣ ಜೀವಿಗಳು ಆದವಂತೆ. They were trapped in a liquid in a small bottle which was lying in a swamp. ಆ ವಿಚಸ್ಗಳು ಸಣ್ಣ ಜೀವಿಗಳಾಗಿ ಒಂದು ಬಾಟಲ್ನಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಬಾಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇತ್ತು, ಅಂದರೆ ದ್ರವ ಇತ್ತು. ಆ ದ್ರವದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವಿತುಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ವು. ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಆದ್ವಿ. ಒಂದು ಜಾಲವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿ ಆ ಬಾಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ವು. ಆ ಬಾಟಲ್ ಎಲ್ಲಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ವ್ಯಾಂಪ್ ಅಂದರೆ ಕೆಸರು ನೆಲ ಅಥವಾ ಒಂದು ಹುಲ್ಲಿನ ಜಾಗ, ಹುಲ್ಲು ಬೆಳೆದಂಥ ಒಂದು ನೆಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಬಾಟಲ್ದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡ್ವು. ಒನ್ ಡೇ ಎ ಲಿಟಲ್ ಬಾಯ್ ಫೌಂಡ್ ದಿಸ್ ಬಾಟಲ್. ಒಂದು ದಿನ ಒಬ್ಬ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗ, ಲಿಟಲ್ ಬಾಯ್ ಫೌಂಡ್ ದಿಸ್ ಬಾಟಲ್. ಆ ಬಾಟಲನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಸಿಕ್ತು. ಆ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಆ ಬಾಟಲ್ ಸಿಕ್ತು. thinking it contained a nice new drink. He swallowed it fully. ಆ ಸಿಕ್ಕಂಥ ಬಾಟಲನ್ನು, ಆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬಾಟಲನ್ನು ಆ ಹುಡುಗ, ಇದೇನೋ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಹೊಸ ಡ್ರಿಂಕ್ ಸಿಕ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ. ನೀವು ಅಂತೀರಲ್ಲ, ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರ ನೋಡಿ, ಕೋಕೋ ಕೋಲಾ, ಪೆಪ್ಸಿ, ಥಮ್ಸಪ್ಪು, ಯಾವುದ್ಯಾವುದು ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ಗಳು ಕುಡಿದಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಇವು ಕೋಲ್ಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್.
ಅಂಥ ಕೋಲ್ಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆ ಹುಡುಗ ಸಾಲೋಡ್ ಇಟ್ ಫುಲ್ಲಿ. ಸಾಲೋ ಅಂದ್ರೆ ನುಂಗೋದು, ಘಟಘಟನೆ ಕುಡಿದು ನುಂಗಿಬಿಟ್ಟ. ದ ಜರ್ಮ್ ಲೈಕ್ ವಿಚಸ್ ಟುಕ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್. ಆ ವಿಚಸ್ಗಳು ಜರ್ಮ್ಸ್ ಆಗಿದ್ವಲ್ಲ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳಾಗಿದ್ವಲ್ಲ, ಅವು ಈ ಸಮಯವನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ವು. ಹಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ದೋ ದೇ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಫಿಸಿಕಲಿ ಹಾರ್ಮ್ ಎನಿವನ್. ಆ ನುಂಗಿದಂತಹ ಹುಡುಗನ ಮೈಯೊಳಗೆ, ದೇಹದೊಳಗೆ ಹೋದಂತಹ ವಿಚಸ್ಗಳು ಅವನಿಗೆ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ದೇ ಲರ್ನ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದ ಬಾಯ್ಸ್ ಲೈಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಲೈಕ್ಸ್. ಆ ಜರ್ಮ್ಸ್ ಆ ಹುಡುಗನ ಇಷ್ಟಗಳನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವು. ಲೈಕ್ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟ, ಡಿಸ್ಲೈಕ್ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಆಗುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು. ಆ ಹುಡುಗನ ದೇಹದೊಳಗೆ ಹೋದಂತಹ ಜೀವಿಗಳು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಹುಡುಗನ ಇಷ್ಟಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡೋದು, ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲದನ್ನು ಇಷ್ಟ ಆಗುವಂತೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇನ್ ಅ ಫ್ಯೂ ಡೇಸ್ ಅ ಫನಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಬಾಯ್ಸ್ ಮೌತ್. ಇನ್ ಅ ಫ್ಯೂ ಡೇಸ್, ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಹುಡುಗನ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ವಿಚಿತ್ರ ಭಾವಗಳು ಬರೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದವು. ನಾನು ಅದನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕು, ಇದನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಭಾವಗಳು. He no longer wanted to eat vegetables, fruits and good food. ನೋಡಿ, ಅವನಿಗೆ ಈ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸು, ಫ್ರೂಟ್ಸು ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಆಹಾರ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅವನು. ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಅದನ್ನು ತಿನ್ನದೇ ಹೋದ. ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಆಲ್ ಹಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಡೂ ವಾಸ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ಪಿಜ್ಜಾ, ಬರ್ಗರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್ ಅಟ್ ಹೋಮ್. ಪಿಜ್ಜಾ, ಬರ್ಗರ್ ಮಕ್ಕಳ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಬೇಕ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಾವೆ ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಲೈಡ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ ನೋಡಿ. ಪಿಜ್ಜಾ, ಬರ್ಗರ್ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಕ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ಗಳಿವು. ಅಂದರೆ ಇವುಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಶಕ್ತಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಇವು ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿ ರುಚಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನುವಂಥ ಆಹಾರಗಳಾಗಿರ್ತವೆ. ಇಂಥವುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ. ಬರೀ ಅವನನ್ನೇ ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಯಾವುದನ್ನೂ ತಿನ್ನದೇ ಹೋದ, ಯಾವುದನ್ನೂ ತಿನ್ನಲೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಜರ್ಮ್ಸ್ಗಳು ಅವನಲ್ಲಿ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇವೆ. ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅನಿಷ್ಟಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ, ಅನಿಷ್ಟಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇವೆ ಅವನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜರ್ಮ್ಗಳು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಟರ್ನ್ ದ ಪೇಜ್. He wasted his time waiting for food from hotels or restaurants and watching television, eating ice cream and chips. ನೋಡಿ, ಆತ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೋಟೆಲ್ಗಳಿಂದ, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳಿಂದ, ಅಂದರೆ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಿರ್ತಾವಲ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ತರಿಸೋದು. ಪಿಜ್ಜಾ, ಬರ್ಗರು, ತನಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬೇಕ್ರಿ ಐಟಮ್ಗಳನ್ನು ತರಿಸೋದು. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಟಿ ವಿ ನೋಡ್ಕೋಂತ, ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟಿ ವಿ, ದೂರದರ್ಶನ. ಟಿ ವಿಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ತಿನ್ಕೋಂತ ಕುಂತ್ಬಿಡೋದು. ಏನೇನು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮು, ಚಿಪ್ಸು, ಪಿಜ್ಜಾ, ಬರ್ಗರು ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಟಿ ವಿ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೋಂತ ನೋಡ್ಕೋಂತ ಕುಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ದ ಲೈಫ್ ಅಷ್ಟೇ. ಲೈಕ್ ದೀಸ್ ಜರ್ಮ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಹೀಸ್ ಲೈಕ್ಸ್ ಟು ಡಿಸ್ಲೈಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಲೈಕ್ಸ್ ಟು ಲೈಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? Now we go to 4th paragraph. No longer did he enjoy fruits and vegetables. ಬಹಳ ದಿನಗಳಾಯಿತು ಅವನು ಯಾವುದೇ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ತಿಂತಾ ಇಲ್ಲ, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ತಿಂತಾ ಇಲ್ಲ, ಹಣ್ಣು ತರಕಾರಿ ಯಾವುದು ಮುಟ್ತಾನೇ ಇಲ್ಲ. ಹಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ವಾಕಿಂಗ್, ರನ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ಹಿಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅವನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಟ, ರನ್ನಿಂಗ್ ಬಿಟ್ಟ, ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟ, ಆಟ ಆಡೋದನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟ. ಓನ್ಲಿ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದ ಟಿ ವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಟಿಂಗ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಿಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿಜ್ಜಾ, ಬರ್ಗರ್, ಕೇವಲ ಬರೀ ಅವನುಗಳನ್ನ ತಿನ್ಕೋಂತ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ. ಇವೆಂಚುಯಲಿ ಹಿ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೌಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಸ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಲಾಯಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್. ಕೊನೆಗೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗೋದನ್ನೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ. ಹಿ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೌಸ್, ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗೋದನ್ನೇ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟ. ಕೇವಲ ಜಸ್ಟ್ ಲಾಯಿಂಗ್ ಡೌನ್, ಹಾಗೆ ಒರಗಿಕೊಂಡು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆರಾಮ್ ಕುರ್ಚಿ ಮೇಲೆ, ಪಲಂಗ್ ಮೇಲೆ ಹಾಗೆ ಆರಾಮ್ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಮಕ್ಕಳೋದು ಮಾಡಕತ್ತ.
ಕೊನೆಗೆ ಹೀ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇಲ್ ಅಂದರೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ. ಒಂಥರ ಅವನಿಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಭಾವನೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ದಿನ ಕಳೆದಂತೆ ಮಕ್ಕೊಂಡು ತಿಂದು ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಭಾವನೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಹಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇಲ್. ಬಿಫೋರ್ ಲಾಂಗ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ನೋ ಡಿಸೈರ್ ಟು ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಸೆನೇ ಇಲ್ದಂಗಾಯ್ತು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಸೆನೇ ಇಲ್ದಂಗಾಯ್ತು ಅವನಿಗೆ. ದ ಎವಿಲ್ ಪೋಷನ್ ಹ್ಯಾಡ್ ವರ್ಕ್ಡ್. ಎವಿಲ್ ಪೋಷನ್ ಅಂದರೆ ಆ ವಿಷಕಾರಿಯಾದಂತಹ ಮದ್ದು ಐತಲ್ಲ, ಅವ್ರದ್ದು ವಿಚಸ್ಗಳು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಮದ್ದು, ಆ ವಿಚಸ್ಗಳು ಜರ್ಮ್ಸ್ ಆಗಿದ್ವಲ್ಲ, ಅವು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ವು ಅವನು ದೇಹದಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ವೋಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ of all was that the witches had learned to jump from one person to another like virus. ಈ ರೀತಿ ಕೆಟ್ಟ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತಹ ಜರ್ಮ್ಸ್ಗಳು ಅವನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಿಲ್ಲದೆ ಅವು ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹರಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ವು, ವೈರಸ್ ಥರ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ಸು ಈಗ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ, ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹರಡುವಂತಹ ವೈರಸ್ಸು. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮೂಗಿಗೆ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಮಾಸ್ಕನ್ನು ಹಾಕೊಂಡು ಈಗ ಹೊರಗೆಲ್ಲ ಅಡ್ಡಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸ್ತೇವೆ. ಅದರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹರಡುವುದನ್ನು ನಾವು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಧರಿಸ್ತೇವೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಹುಡುಗನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವೈರಸ್ಸು, ಜರ್ಮ್ಸು ಅವನು ಮಾತನಾಡಿದಾಗ ಉಗುಳು ಸಿಡ್ತೈತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹರಡುತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಉಸಿರಾಟದಿಂದ ಹರಡೋದು ಮಾಡಕತ್ತು ಅವು ಜರ್ಮ್ಸ್ಗಳು. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹರಡಲು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದವು ಆ ವಿಚಸ್ಗಳು, ಜರ್ಮ್ಸ್ಗಳು. ದೇ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಡ್ ಟು ಟರ್ನ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೋಷನ್ ಇಂಟು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸೀಸಸ್, ದ ಡಿಸೀಸ್ ಆಫ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಲೈಫ್. ಅವೆಲ್ಲ ವಿಚಸ್ಗಳು ಏನು ಜರ್ಮ್ಸ್ ಆಗಿದ್ವಲ್ಲ, ಅವು ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಮದ್ದನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಅವನ ದೇಹದೊಳಗೆ ಹೊಕ್ಕು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಡಿಸೀಸನ್ನು, ಹೊಸ ರೋಗವನ್ನೇ ಕೂಡ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು, ಆ ರೋಗ ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ, ಯಾವುದಾಗಿತ್ತಂದರೆ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಲೈಫ್ ಅನ್ನೋದೇ ಆ ರೋಗವಾಗಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡೋದು, ಟೈಮನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡೋದು, ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ 4th ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್. ಡಿಯರ್ ಲರ್ನರ್ಸ್, ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನಾವ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಚೆಕ್ ಯುವರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ಟು ದ ವಿಚಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್? ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ ಆದ ನಂತರ ವಿಚಸ್ಗಳು ಏನಾದವು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್, ಆಸ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟ್ it turned all the witches into tiny creatures like germs. ಅವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ ಆದ ನಂತರ ವಿಚಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಜರ್ಮ್ಸ್ ಆದವು, ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು ಜೀವಿಗಳು ಆದವು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್, ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ದ ಬಾಯ್ ಡೂ ವಿತ್ ದ ನ್ಯೂ ಡ್ರಿಂಕ್? ಆ ನ್ಯೂ ಡ್ರಿಂಕ್, ಆ ಹೊಸ ಡ್ರಿಂಕ್ ಸಿಕ್ಕೇತಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಹುಡುಗ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. A little boy found the bottle which was lying in the swamp. He thought it contained a nice new drink and he swallowed it fully. ಆ ಚಿಕ್ಕ ಬಾಲಕನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಂತಹ ಆ ಬಾಟಲನ್ನು ಕಂಡಂತಹ ಹುಡುಗ ಅದನ್ನು, ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ನೈಸ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಆಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ನಾನು ಒಳಗೆ ಕುಡಿಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಘಟನೆ ಕುಡಿದು ಬಿಟ್ಟ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್, ಹೌ ಡಿಡ್ ದ ಬಾಯ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ಟರ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ದ ಪೋಷನ್? ಅದನ್ನು ಕುಡಿದಂತಹ ಹುಡುಗ, ಪೋಷನನ್ನು ಕುಡಿದಂಥ ಹುಡುಗ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆದ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಅರ್ಥ. ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್, ಆಫ್ಟರ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ದ ಪೋಷನ್ ಫನಿ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಬಾಯ್ಸ್ ಮೌತ್. He no longer wanted to eat vegetables, fruits and good food. He wasted his time waiting for food from hotel and watching television, eating ice cream and chips. Next, fourth one. Mention the worst thing that the witches learned to do. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿರುವಂತೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಸಂಗತಿಯಾಗಿತ್ತು ಈ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ದಲ್ಲಿ. ವಿಚಸ್ಗಳು ಯಾವ ಕೆಟ್ಟ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.
The answer is they learned. They, it means witches learn to change the boys' likes and dislikes. ಅಂದರೆ ಆ ಹುಡುಗನ ಲೈಕ್ಗಳನ್ನು ಡಿಸ್ಲೈಕ್ ಮಾಡಿಸ್ತವೆ, ಡಿಸ್ಲೈಕ್ಗಳನ್ನು ಲೈಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತವೆ. ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಅವು ಉಂಟು ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವು. ಓಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೇ, ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಾ? ಈಗ ವಿಡಿಯೋನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ನೋಟ್ಬುಕ್. Now the time for homework. Today's homework is you have to find action words from these 4 paragraphs. First, second, third and fourth. You read carefully and pick out some action words. Action words means verbs. ಕೆಲಸವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವಂಥ ಪದಗಳು. ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವಂಥ ಪದಗಳನ್ನು ಈ 4 ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ದಿಂದ ತೆಗೆದು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿರಿ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್. ಓಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿ, ಸೇಫ್ ಆಗಿರಿ, ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ. ಪದೇ ಪದೇ ಸಾಬೂನಿನಿಂದ ಕೈ ತೊಳೆಯುವುದನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡಿ. ಗುಂಪು ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಸೇರಬೇಡಿ. ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸದೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಮಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಸ್ಕ್ ವೆನೆವರ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಗೋ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಹೋಮ್. ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಬಾಯ್.